नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पारंपरिक कहानी गंठी नथिबा बाउंस आउ दुई मैत्र कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे बुढ़ा राजा दिह भारी खराब है। से मला बेलू युवराज को पाखक डाकी कहले, देख बाबा, मो जुई जालिबा पई चंदन काठ कि घीओ लोड़बुनी। मते जने साधु कहिसंती जदि गंठी नथिबा बाउंस आनी मते पोड़ीबू ताहले मु स्वर्ग को जीवी, नहले रे बाबा मु नरकरे घांटी होउथिबी। युवराज तांको बापांको कथा मने रखिले। डेंगुरा देई राइज जाकर काठुरिया को डकई आनिले आउ हुकुम देले, राति पाहिबा बेलू गंठी नथिबा बाउंस आनी दरबार रे हाजिर करइबो। बुढ़ा राजांकर सब दाह हबो, नहले तम बंश को शुली देवी। ये अभिला कथा। काठुरिया माने भयर थरहर हेले। ये कान उठिला दिनरु जो कथा शुणी नाहंती कि आखि उठिला दिनरु जो कथा देखि नाहंती। गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठू? राजांको आज्ञा। जीवन को पानी छड़ई काठुरिया फौजगण बणरे खेदी गले। केते केते बाउंस माଳ देखिले, हेले गंठी नथिबा बाउंस से कोठी पाइलेनी। राति आसी अध हेलानी। बुली बुली गोड़ थकी गलानी। दिहुड़ी मसाला सबु लिभेई देई गोटे ओस्त गछ मूल आसी बसिले। जानिले जे काली सकाळ को मुंड काट निश्चित। हालिया हे जी जुआड़े सोई पड़िले। एकुटिया बुढ़ा काठुरिया आखि को निद हो न थाए। मने मने चिंता करुथाए, अच्छा कथा हैला, गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठू? काली सकाळे पिला परिवार सहित काठुरिया सबंशंकु राजा शुली रे बसैबो। एमिति बसी अनेक कथा चिंता करुची बुढ़ा। उपरे खसखस शुणागला। सेई गछरे सागुणा बसाटिए हेइथाए। एतिकी बेले गछ उपरे थाई सागुणा पिला दीटा खेंटिया खेंटी लगेई थांती। भाई कहूची ता भौणी को, तू बेसी खाई गलु। आउ भौणी कहूची, हईरे तू बेसी खाई मो नारे मिछ कहूचु। हऊ जी बेसी खाईची ता पेट फाटी जाऊ। एतिकी बेले माँ कहिला, अरे पिला माने काई केमती कली करूच? तम करम को तो ये राइजरे बढ़ी की बाड़ी किछि नहीं। जहा अच्छी आज को बांटी कुंटी खाई थाओ, काली की तमे जेते खाइबो मु सेते आनी देबी। पुओ कहिला, माँ तू काई केमती हमको मिछ कहि की भंडुचु? माँ सागुणा कहिला, नाई रे धन, ए देखुनु ए गछ तले जेते लोक बसचंती, काली सबु हणा हेबे। झियो पचारिला माँ सागुणा को, एमाने किए कि माँ? माँ कहिला, तू एमान को चिन्हिनु? एमाने होचंती ए देशर काठुरिया। अच्छा माँ, एमाने की दोष करिसंती जे काली सकाळ हणा हेबे? ए देशर बुढ़ा राजा मरी जाइचंती लो माँ। तांको दाह करिबा पई गंठी नथिबा बाउंस आनिबा पई राजा हुकुम करिसंती। आउ एमाने कोठू गंठी नथिबा बाउंस पाइबे जे राजा को नेकी देबे? राजा तो अबुझा, समस्तंकु शुली रे बसई दबो। पुओ कहिला, आहा, एइथिपाई लोक माने कहंती राजा अंध पानी अंध। गंठी नथिबा बाउंस कोठी हेलानी जे? माँ सागुणा कहिला, अरे पिला माने तमे कोठू देखिछ जे तम मानकु कहिबी? एउठू पूर्व दिग को गले गोटे हयांत पोखरी अछि। तारी कूଳରେ गंठी नथिबा बाउंस दिबुदा अछि। सिए होचंती गंधर्व दी भाई। देव अभिशापरू बाघ जन्म आउ गोरु जन्म पाइथिले। गोटिए चितारे दी जण जाक पोड़ी हेई मले। एबे सेई चिता पाउंसरू बाउंस जन्म पाइचंती। से बाउंस को जदि किए काटी नब से माने मनीष जन्म पाइबे। आउ मनीष जन्म सरीगले से माने स्वर्ग को फेरी जिबे। बुढ़ा काठुरिया गारेडी जाने। जीवजंतु मानक कथा से बुझी पारे। कान पारिकी सबू शुणुथिला। आरे सबू उठरे बोली डकाटिए देलारू सबू काठुरिया माने उठी बसिले। दिहुड़ी मसाल जाली समस्ते पूर्व दिग को मुहेइले। सतकु सत देखिला बेलू से हयांत पोखरी कोଳରେ शक्त शक्त दी बुदा बाउंस अछि। आउ से बाउंस रे गोटिए बोली गंठी नाही। आकाश को बोली अग छुईची। काठुरिया मानक आनंद कहिले न सरे। कुराड़ी काड़ी चोट उंचेला बेलू बाउंस भितरे थाई किए जेमिति कहिला, ए भाई धीरे धीरे हाणीबुटी, आम देहरे चोट बाजिब। काठुरिया माने आश्चर्य होई
ये ता मुहକୁ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚୋଟ ବସେଇଲେ। ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବପୁରୁଷ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତମ୍ବା ତାର ପରି ଦେହ ଝଟକୁଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କାଠୁରିଆଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ୟାଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ହାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଳ କୋଉଠୁ? ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ରାତି, ଆଉ ଟିକକରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ବାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ନଅର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦି ମୈତ୍ର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗାଁ କି ଗଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦିଶୁନି। ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି। ଶୋଷରେ ତାଳୁ ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ କହିଲା, ମୈତ୍ର, ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ବି ଚାଲିପାରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଯଦି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଣି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆର ମୈତ୍ର କହିଲା, ଆରେ ଆଖପାଖରେ ତ କୋଉଠି ପାଣି ଦିଶୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏ ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜି ଆଣିବି। ଏତିକି କହି ମୈତ୍ରକୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ହଂସମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଜନମାନବର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯା ହଉ, ଶୋଷରେ ତ ଆପଣା ତାଳୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଗେ ନିଜେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇଲା। କଇଁ ବେଣ୍ଟରୁ ପୁଳାଇ ଆଣି ଖାଇଲା। ମୈତ୍ର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଶିଆଳି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ପାଣି ଧରି ଉପରକୁ ଆସି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦିଶୁନି। ସେ ଗଛ ସଙ୍କେତ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିଲାଣି। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମୈତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଯିବ? ପଥବଣା ହେଇଗଲେ ଏ ଦଶାକୁ ସେ ଦଶା ବଳିଯିବ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହେଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଦେଶର ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା। ପାଟ ହାତି ସୁନା କଳସ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ ସେ ହବ ରାଜା। ଏତିକିବେଳେ ହାତୀ ରାଇଜ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ୟାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ୟାକୁ ରାଜା କରି ହାତୀ ଛତି ପଟୁଆରରେ ନେଇଗଲେ। ଆର ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି। ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମ୍ବପତ୍ରରୁ ପୁଳାଇ ଚୋବାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ରାତି ପାହିଲାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଘର। ନିଇତି ତାର ରାଜା ଘରକୁ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜା ଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ନା, ତା ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଏବେ ରାଜାଘର ନାଗୁଆ ବନ୍ଧା ମାଲୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ରାଇଜକୁ ନୂଆ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଫୁଲ ଦେଲେ କେତେ ଭେଟି ପାଆନ୍ତା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ମାଲୁଣି ଦେଖେ ତ ତା ବଗିଚା ଫୁଲରେ ହସୁଛି। ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। କଥା କ'ଣ, ବର୍ଷେ ହେଲା ତ କଢ଼ିଟିଏ ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଏତେ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଗଛ ସେ ଗଛ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲା ଯେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ଶୋଇଛି। ମାଲୁଣି ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିନେଲା। ସବୁ ହାଲଚାଲ ତାଠୁ ବୁଝିନେଲା। ମାଲୁଣୀର ତ ପୁଅପାତି କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଆକୁ ଧରମ ପୁଅ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନୂଆ ରାଜା ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଈ ଭିତରେ କରାଟଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ 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 ତାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଛାଣି ଆଣିଲେ। ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳଟିଏ। ଏତେ ଲମ୍ବର ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବାଳ ହେଉଛି 12 ହାତ ଲମ୍ବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଭଲା କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ୍ତ ନ ହେଇଥିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ, ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ରାଜଜେମା ମୁକୁତା ଦେଇଙ୍କର ଏ ବାଳ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମାନ ବର ଜୁଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଯାଏ ଅଭିଆଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଦିନ ଆପଣା ଚିତ୍ରପଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ରାଇଜର ରାଜା, ରାଣୀ, ଜେମା ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ପାଟମୁଦି ହେଲା। ବିବାହ ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଜୋଇଁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଚୌଦିକ ହାଲୋର ଦିଶୁଛି। ରାଜା ଘର ବାହାଘର। ଜାତ ଆଖଡ଼ାରେ ରାଇଜ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଶୁଭୁଛି। ମୁକୁତା ଦେଇ ବଡ଼ ହଟି ବାପାଙ୍କୁ କହି ଆପଣା ଉଆସ ପାଖରୁ ନାଳଟିଏ ଖୋଳେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଳ ଯାଇ ନଈରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିତି ସେଇ ନାଳରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଛିଡ଼େଇ କରାଟରେ ପୂରେଇ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଭୋଳ ହେଇଗଲେ। ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଛି ଏ ରାଜା ପିଲା ନୁହଁ, କାହୁଁ ସାଉଁଟାଟିଏ ରାଜା ବୋଲଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ ନାଳ ପାଖରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା। ପୋଇଲିଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା, ଯାଅ କହିବ ଜେମାଏ ନାଳରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। ଜୋଇଁ ସହିତ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନାଳ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ମୂଳକୁ ଆସିବେ। ସତକୁ ସତ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାଳରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜେମା ଚାହିଁଥାଏ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ। କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ନାଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା କୁଞ୍ଚକାନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଛୁରୀ କାଢ଼ି ଓଦାକାନିକୁ କାଟିଦେଇ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଜେମା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମେଢ଼ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଋଷିଆଣୀ ଘରେ ଋଷି ଶୋଇଲେ। ବର ଆସି ବେଦୀରେ। ଜେମା କାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଜେମା ବୋଲି ହୁରି ପଡ଼ିଲା। ପୋଇଲିଟିଏ ଆସି କହିଲା, ଜେମା ଦେଇ ଋଷି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମା ଡାକିଲେ, ଉଠ ମା, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ତୁ ଋଷି ଶୋଇଛୁ। ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ମତେ କହ। ତାପରେ ଜେମା ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଯିଏ କାନିରୁ ଗୋଡ଼େ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏ ବର ଫେରିଯାଉ। ମା ଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ଶୁଣିକି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା, ରାଜା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜୋଇଁ କରିବି? ଏ ଝିଅର ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି। ଧରି ଆଣ ସେ ଟୋକା କିଏ ସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଳିରେ ବସେଇବି। ଚାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଟୋକାକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ତା ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଦେହରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଝଟକୁଛି। କୋଉ ରାଜକୁମାର ତା ପାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବନି। ତାକୁ ଶୁଳି ଦେବେ କ'ଣ? ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲେ, ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେଇ ଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଳି ଟୋକା କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ମାଳିଘର ପୁଅ। ମତେ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜ୍ୟଧନ ଶୋଭା ପାଏନି। ଏସବୁ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ। ଯଦି ଜେମା ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗୀ ହେବି ସେ ଯୋଗିଆଣୀ ହେଇପାରିବେ? ଜେମା ସୁନ୍ଦରପଣରେ ଭଳିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମାଳି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମାଳି ଟୋକା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଧନ ତାକୁ ଗନ୍ଧଉଛି, ଝିଅ ତ ତାକୁ ବରିଛି। ଏବେ ଯାଉ ଭିକ ମାଗୁ, ନହେଲେ ଫୁଲ ତୋଳୁ, ତା କରମ ସିଏ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଏବେ ରାଜା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନାକକାଟିଆ ହେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ ରାଜା ନାଉରୀକୁ କହିଗଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ବାଟେ ଜଣେ କନ୍ୟା ନେଇକି ଯିବ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମଝି ନଈକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ, ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନଅରରେ ହାଜର କରେଇବୁ। କୂଳରେ ସୁଆରୀ ଶଗଡ଼ ମହଜୁତ ରହିଲା, ଆଉ କନ୍ୟା ନ ନେଲେ ତତେ ଶୁଳିରେ ବସେଇବି। ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉ ପାଟ ଯୋଡ଼ ସୁନା ବଳା ପାଇବୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ମାଳି ଟୋକା କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲା। ନଈପାରି ହବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ନାଉରିଆ ମଝି ନଈରେ ମାଳି ଟୋକାକୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ଦେଖିଲ କ'ଣ ଗୋଟା ଭାସି ଯାଉଛି। ମାଳି ଟୋକା ଯେମିତି ହୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଚାହିଁଛି, ସେ ପଛରେ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା। ରାଜଜେମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସୋଲ ଭେଳାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଏଣେ ନାଉରୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ନ ଭିଡ଼ୁଣୁ 5-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜେମାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ସୁଆରୀରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସୁଆରୀ ଯାଇ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଭିଡ଼ା ହେଲା। ରାଜା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ପାଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୋଉ ବାପା ତୋର ଆସି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ କଥା ଘେନା ହଉ। ମୁଁ ଏଥର ଜାଣିଲି ଯେ ଯାହା ବରକୁ ଯାହା କନ୍ୟା ବିହି ଘଟଣା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶୀ ଗୋଟେ ପୋଇଲି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଏତେ କଥା କଲି, ବହୁତ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବେ ମୋତେ ନଅର ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ 7 ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବି, ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜିବି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁବି। ରାଜା ତା କଥାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଇଜ ବାହାରେ ନଅର ତୋଳେଇ ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ଦାସୀ ପରିବାରୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଏଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଇ ଗୋଟେ ପୋଇଲୁକୁ ହାତ କଲା। ତା ହାତରେ ମାଳି ଘରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଳି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ରାଇଜକୁ ପଳେଇବା। ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଏ ରାଜା ତମ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବନି। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଉରିଆକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଯାଚିଲେ। କହିଲେ, ଆମକୁ ଏ ରାତିରେ ନଈ ପାର କରିଦିଏ। ନାଉରିଆ ତ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, କାଲି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେନି। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନାଆ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରାଜା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଖେଦିଗଲେ। ନାଉରିଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜିର କଲା। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ନାଉରିଆ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ରାଜା ମାଳିପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଘଡ଼ିଏ ଜଳକା ହେଇ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ବୋଲି। ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। 2 ମୈତ୍ର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଆପେ ରାଜା ହେଇ ରହିଲେ। ମୈତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଆପଣା ନଅରଠୁ ବଳି ନଅରଟିଏ ତୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ମୁକୁତା ଦେଇକୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ନିଜେ ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ବାଛି ବାହା ହେଲେ। 2 ମୈତ୍ର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏବେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଥା ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଗପ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଆମ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଯେତିକି ଅବୁଝା ସେତିକି ବୁଦ୍ଧୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିଏ ବି ସେମିତି। ମାତ୍ର ରାଜା ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କାଳେ ଅକାରଣରେ ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେବଳ ରାଜା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଉର୍ବର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାଳବିଣ୍ଡା କାଢ଼ି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହି ପକେଇବେ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ସବୁବେଳେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଚୋର ଜଣଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ସିନ୍ଧିଗାତ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ଯୋଗକୁ କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାରି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା। ଏହାପରେ ଚୋରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ରାଇଜର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲା। ତାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସେଇ ଘରବାଲାର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଥିବାରୁ ତାର ହେଉଛି ସବୁ ଦୋଷ। ରାଜା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠାରେ କିଏ ଦୋଷୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁରୁ ପାଳବିଣ୍ଡା କାଢ଼ି କହି ପକେଇଲେ, ଘର ମାଲିକର କାନ୍ଥଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଚୋର ଜଣକ ମରିଛି, ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପାଟିରେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ରାଜା ରାୟ ଦେଲେ, ଯାଅ ସେଇ ଘର ମାଲିକକୁ ଧରି ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଘର ମାଲିକ ଧରା ହେଇ ଆସିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କଲା, ମହାରାଜ, ଘର କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ମୋର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ମୂଲିଆମାନେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଲେ, କାଦୁଅ ଚକଡ଼ି କାନ୍ଥ ଦେଲେ। ସେମାନେ କାମରେ ଠକିଥିବାରୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ାଳି ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଧରି ଆଣ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳିତ ହେଲା। ମୂଲିଆମାନେ ଆସି ଦରବାରରେ ହାଜର ହେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ କାନ୍ଥ ପାଇଁ କାଦୁଅ ଚକଟୁଥିବା ବେଳେ ଛାମୁଙ୍କ ରଙ୍ଗଶାଳାର ନାଚବାଲି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘୁଙ୍ଗୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏଣୁ ଆମର କାଦୁଅ ଚକଟିବାର ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ମହାରାଜ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍, ତେବେ ସେଇ ନାଚବାଲିକୁ ଧରି ଆଣ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇସାରିବା ପରେ ନାଚବାଲି ଧରା ହେଇ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁର ଯୋଗୁଁ ସିନା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯିଏ ଘୁଙ୍ଗୁର ତିଆରି କରିଛି
ତାରି ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ। ଏଥର ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ତେବେ ଯାଅ ବଣିଆକୁ ଧରି ଆଣ, ଯିଏ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ତିଆରି କରିଛି। ସିପାହୀମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବଣିଆକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ବଣିଆଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁଜା। ତାର କାନ୍ଧ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଏକାକାର ହେଇ ବେକ ନଥିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଏଇଟାର ତ ବେକ ନାହିଁ, ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ୟା ବେକରେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଏଣୁ ଯାହାର ଲମ୍ବା ବେକ ଥିବ ତାକୁ ଆଣି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ ନଗରୀର ସେଇ ମାଟି ଅବଧାନର ବେକଟି ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ତା ବେକଟି ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଖାପିବ। ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇସାରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁଣି ପାଟିରେ ପାଳବିଣ୍ଡା ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସିପାହୀମାନେ ଯାଇ ଅବଧାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ବି ଶୁଣେଇଦେଲେ। ଏମିତିକା ଅଜବ ବିଚାର ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଅବଧାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗକୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ। ଅବଧାନେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିସାରି କହିଲେ, ସାଧୁ ବାବା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦରବାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏହାପରେ ସିପାହୀମାନେ ଅବଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଘାତକ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ସାଧୁ, ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ଟିକେ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ। ସେ ପାପୀ ଅବଧାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଯିବ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ମରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଗରୁ ତ କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖା ନଥିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ଶୁଭବେଳା ମାନେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମଣିମା, ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସତ କଥାଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ଠୁଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବିଚଳିତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ। ଏମିତିକା ଶୁଭବେଳା ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମୋ ସାରା ଜୀବନର ତପସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୂଢ଼ ବାଆଜି, ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା, ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ମୋର ରହିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କେମିତି କରିବି? ଏମିତି କହୁ କହୁ ରାଜା ନିଜେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଘାତକ, ସେ ଅବଧାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଘାତକ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ, ମୋର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଏକା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ, ସେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ କେତେଜଣ ସିପାହୀ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ିକୁ ଘାତକ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବେକରେ ନିଜେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ଘାତକ ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଇ ବିଚକ୍ଷଣ ସାଧୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ, ଆଉ ଅବଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମହାସୁଖରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।